और क्योंकि जो पंजाब ने सेवा लाई 1 साल पहला 1 साल उन्होंने पूरा हो गया, तो मैं ज़ाती तौर पर सोचा कि जो भी मैं निमाणे कोशिश कर सकिया उन्होंने मीडिया की कचहरी विच मैं पेश करा और तुहाडे सुझाव लवां। और क्योंकि मीडिया डेमोक्रेसी की नबज़ हुंदा है और मीडिया नूं उदी पल्स हुंदा है, किसी भी जो भी उत्थे हालात ने, जो भी मुसीबतां ने, जो भी पहलू ने, जो भी उतों दियां प्रायोरिटीज़ ने, मुश्किलां ने, ते मैं इसलिए तुहानूं अज तकलीफ दिती है। सब तो पहला मैं ज़ाती तौर पर पंजाब का ही जंपल पढ़िया, फरीदकोट पटियाला, जिवें तुहानूं पता है, क्योंकि पंजाब की जिहड़ी सारी स्थिति नूं मद्देनज़र रखते हुए तुसीं मेरे नाल मुतफिक होवोगे कि जे प्रॉब्लम बाहर जाण दी है कि भी हर बंदा बाहर जा रहा है, जे ड्रग्स दी है या डिवेलपमेंट दी है, उहदा सेंट्रल जिहड़ा न्यूक्लीयस है वो हैगा अनएम्पलॉयमेंट और नौकरियां। तो मैं ज़ाती तौर पर इस मुद्दे नूं सब तो ज़्यादा प्रायोरिटी दी और बहुत अच्छा hunगारा मिलिया। साडा सेंटर ऑफ असी स्किलिंग दा मेरा हुनर मेरी शान कंपेन लॉन्च की और जिहड़ा साडा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अमृतसर है, उत्थे पहले 1500, ये पुरानी स्लाइड है, 1475 बच्चे नूं असी नौकरी दी, जिहदे उदों पंजाब के सारे ही मेरे कैबिनेट मंत्री साहब, सारे अपने चीमा साहब, धालीवाल साहब, डॉक्टर निज्जर, सारे ही उत्थे पहुँचे। और जिहड़ा साडा इंडस्ट्री कनैक्ट है उहदे नाल असी हुण मेरा टीचा है कि असी 10 सेंटर ऑफ स्किल एक्सीलेंस पंजाब च बना रहे हैं। दूजा लुधियाने रेडी हो चुका है, वो जल्दी 1 महीने के अंदर अंदर ही उत्थे काम शुरू होएगा। उत्थे 2.5 करोड़ रुपए की लागत नाल ऐसियां मशीनां लाइयां गईयां और उहदे च साडे कोल CNC मशीन लग गई है, रोबोटिक वेल्डर, 3D प्रिंटिंग। असी जिहड़े लुधियाना सेंटर हुण खोल रहे हैं गिल रोड ते, या जिहड़े भी 8 सेंटर होर पटियाला, मोहाली, हुशियारपुर, जलंधर, बठिंडा, फरीदकोट इत्थे खोल रहे हैं, उत्थे असी मॉडर्न मशीनां लवा के और हर जगह गौरमेंट के सहयोग नाल साडी जिहड़ी इंडस्ट्री बॉडीज़ है, क्योंकि नौकरियां प्राइवेट असी जनरेट कर रहे हैं, नौकरियां जिवें हॉस्पिटैलिटी सैक्टर है, इंडस्ट्री है। तो मैं क्योंकि CII फिक्की SOCM PhD बोर्ड ते हाँ, तो सानू इंडस्ट्री तो बहुत सहयोग मिले। PhD के सरदार रुपिंदर सिंह सचदेवा जी, CII के PD सिंह जी, इदा ही सीकू लुधियाना फीकू उपकार सिंह ऊजा जी, ओंकार पावा जी, गुरमीत सिंह कोलार जी, अमृतसर CII रजिंदर मरवा जी, अरविंदर पाल जी, लाल किला। असी हर शहर दे विच मैं एक इंडस्ट्री की कमेटी बनाती है, उन्होंने असी स्किल सेंटर के नाल लिंक करता है। तो मेरा ये टीचा है कि अकाल पुरख वाहेगुरू जी अगे अरदास है, उन्होंने आशीर्वाद नाल मैं अपने आप को टीचा रखिया कि असी 10,000 बच्चे नूं नौकरी जिहड़ा अगला साल है वो देंगे, क्योंकि 2338 बच्चों नूं असी ऑलरेडी नौकरी देती। और सारा डाटा 14,000 तो 26,000 तनख्वाह है, क्योंकि मैनू भी हौसला हो गया है, क्योंकि मैनू भी शायद इन्ना, क्योंकि एक कथारसिस है पंजाब का कि एक पासे अपना नौजवान बेरोज़गार है, दूजे पासे जिहड़ी इंडस्ट्री है, जिहड़े होटल है, जो टूरिज़म है, जो भी स्किल ही स्किल है, उत्थे उन्हां दी घाट है। फिर इहदे नाल नाल असी जिहड़ा सिक्ख्या लंगर दा मैं 15 दिन पहला अमृतसर साहब की पावन धरती तो कंपेन शुरू की। अकाल तख्त साहब के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी रघबीर सिंह जी, उन्होंने कर कमला हेठ असी 60
ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਏ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਬਈ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਸੰਗਮਰਮਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾ ਲਏ, ਰੁਮਾਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਰੁਮਾਲਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹੋ, ਦੇ ਦੇਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਦੇ ਦਈਏ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਮਾइंड सेट ऐसा बन चुका है कि वी कैन डोनेट टू गुरुद्वारास बट वी कांट डोनेट फॉर एजुकेशन ऑफ आवर चिल्ड्रन, जिहड़ी साडी पनीरी है, जिहड़ा साडा भविख है। क्योंकि हुण आपां बहुत संगमरमर, ये साडी जिहड़ी नौजवान पीढ़ी है, ये साडा संगमरमर है, ये सोना है, इनू असीं तराशीए। क्योंकि ये जिहड़े गुरुद्वारा साहब ने साडे, ये एक चानण मुनारा का काम करन। दे शुड नॉट बी कन्फाइंड ओनली एज ए प्लेस फॉर प्रेयर्स, ऑफ कोर्स दे आर होली प्लेस। पर गुरु महाराज ने जो गुरुद्वारा साहब बनाए सी, सरां भी बनाई, उत्थे सरोवर भी बनाया स्नान करने लई, लंगर भी लाया। पर हुण वी हैव टू एक्सटेंड टू सिक्ख्या लंगर या स्किल लंगर। तो मैनूं खुशी है कि इस लड़ी दे विच संत बाबा लखा सिंह जी ने पहल की है। उत्थे नानकसर विखे पहला स्किल सेंटर असी 1 महीने के अंदर अंदर शुरू कर रहे हैं। वो सारी उसकी तैयारी शुरू हो गई है। बहुत सानू मतलब बहुत हुंगारा, बहुत रिस्पॉन्स मिले है कलकत्ते तो, बॉम्बे तो, जमशेदपुर तो, अपने पंजाब दे विच भी जिन्ने भी पठानकोट साहब तो, हुशियारपुर तो, लुधियाना, पटियाला, सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत हुंगारा मिले है। साडी टीम उन्हां नाल काम कर रही है कि एवरी गुरुद्वारा शुड हैव ए एजुकेशन फंड where we have told gurdwaras to pass a resolution कि about 15 to 25% of the budget of each Singh Sabha गुरुद्वारा, चंडीगढ़ भी मिसेस सानी ने उन्होंने भी सानू हामी भरी है, सारिਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ही काम है वो, they should allocate, they should open a separate bank account for this। और असी उन्होंने कहा असी भी ਉਹਦੇ 'ਚ contribution 20% contribution मैं जाती तौर ते करांगा। जिवें ਇਹ सिक्ख्या लंगर मूवमेंट तुसीं देख रहे हो, अकाल तख्त साहब के जथेदार चीफ खालसा दीवान दे डॉक्टर निज्जर, ये सारे बाबा लखा सिंह जी, सारे गुरुद्वारियां दे 94 प्रधान, ये डायस की फोटो है। पर वी हैड मोर दैन 62 प्रेजिडेंट ऑफ गुरुद्वाराज। और उस तो बाद साडा आई थिंक ये एक नवीं सानू पंजाब दे विच एक लहर चलानी पएगी। इस तो बाद जिवें तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि MP दा मैं जदों MP पंजाबियों ने मेरी झोली च कमांड पाया, मैं आई एम नॉट टेकिंग एनी सैलरी फ्रॉम पार्लीमेंट एंड आई एम नॉट टेकिंग एनी पर्क्स, फ्लाइट टिकट, ABCD TA DA, वो सारा फंड इत्थे अकाउंट च आंदा है। तो शहीद भगत सिंह एजुकेशन फंड बनाया जिहदे चेयरमैन संधवा साहब ने, को चेयरमैन मीत हेयर जी। मैनूं खुशी है कि उहदे च असी 8 बच्चों नूं जिहड़ा है इस साल डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, पायलट, स्पोर्ट्स परसन असी वजीफे दिते ने। तो इदां साडी चालू है। तुसी भी अगर समझदे हो कोई लोड़वंद पंजाबी बच्चा है, गरीब है लेकिन बहुत आउटस्टैंडिंग है, असी ये शहीद भगत सिंह स्कॉलरशिप फंड के थ्रू उसकी मदद करन नूं असी तैयार हाँ। एक सब तो वड्डा ये जिहड़े बच्चों नूं असी दिते, एक ऑल मैंबरस ऑफ पार्लीमेंट का एक मैं बड़ा नवेकला कदम चुक्या कोई महीना पहले। आई इनवाइटेड, क्योंकि मैं कोई ऐसा राजनीतिक व्यक्ति नहीं हाँ, लेकिन फिर भी पंजाब का दर्द जो सरदार भगवंत सिंह मान जी रात दिन लगे ने, सारे कैबिनेट लगी है रात दिन, पंजाब दी कई समस्यावां ने। मैं पंजाब दे उत्थे दिल्ली पहल की, पंजाब दे जिन्ने मैंबरस ऑफ पार्लीमेंट सी, BJP दे, कांग्रेस दे, अपने आम आदमी पार्टी दे, होर जिहड़े भी, उन्होंने मैं सद्दा दिता। तो मैं सब का धन्यवाद करता और मैनू बहुत खुशी है कि सारे मेरे सद्दे ते आए और सारे उत्थे बैठे
और असी 3 घंटे तो भी ज़्यादा विचार वटांदरा किया। मैं उन्होंने बेनती की कि आप देखो इलैक्शन मोड हुण खत्म हो गया, आप लड़ी जा रहे हैं, चलो ठीक है, पोलिटिकल राजनीति का काम है, वो स्टेट में रखो, पर सेंटर दे विच आपां पंजाब दी एक आवाज़ बनीए। वी शुड हैव वन वॉइस फॉर सम मिनीमम एजेंडास। तो असीं उहदे तय किया कि जिवें रूरल डिवेलपमेंट फंड है 4800 करोड़ रुपया दे नहीं रहा। पहला पिछले साल मैं इनू चुक्या मुद्दा, तो मैनू केंद्र सरकार के मंत्रियों ने, सैकटरी ने कहा कि नहीं जी, तुहाडी जिहड़ी पंजाब सरकार है, असी मार्केट डिवेलपमेंट फंड दिन्ने आ, असी रूरल डिवेलपमेंट फंड दिन्ने आ। ये उहदी दुरवरतों नहीं, उन्होंने सज्जे खब्बे खर्च कर देंगे है, उस हैड विच खर्च नहीं करते। फिर मैं CM साहब दे कोल आया, चीमा साहब, इन्होंने एक्ट पास किया पिछले साल इस पंजाब सरकार ने कि भी ये रूरल डिवेलपमेंट फंड पिंडां दियां गलियां नालियां ये खर्च होएगा, वी विल नॉट डिवर्ट। जिहड़ा मार्केट डिवेलपमेंट फी है वो मंडियां दी नवीनीकरण वास्ते, उत्थे शैड पाने लई, साइलोज लई, जो भी किसान अपना फसलां उत्थे लिया के सुटदा, उन्हां दे रहण लई शैल्टर वगैरह वगैरह खर्च होण। लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने पहला 3% सानू रूरल डिवेलपमेंट फंड मिलता सी, 3% मार्केटिंग डिवेलपमेंट फंड मिलता सी फी, 6%। हुण उन्होंने ऐदकी कहा 2% ले लो, हुण 4% का चक्कर है। मैं सारे मैंबर पार्लीमेंट नूं बेनती की है, मैनूं उम्मीद है वो सारे इस गल ते मुतफिक सी कि आपां प्रधानमंत्री जी कोल चलीए, उन्होंने कहिए पंजाब का मसला है, असीं पंजाब ऑलरेडी डैट ते है, उहदी कोई डैट रीस्ट्रक्चरिंग जो तक नहीं होएगी। तुसीं थोड़े दिन पहलां पढ़िया वो जिहड़ी SPG या CRPF, तो वो होस्टलों च रही करोड़ों रुपया के बिल हुण आ रहे हैं। हुण पंजाब सरकार, हाउ कैन वी बीयर दिस बर्डन, इसलिए डैट रीस्ट्रक्चरिंग का। फिर तीजी गल मैं उत्थे कीती भी स्टबल बर्निंग का साझा मसला, पंजाब का मसला भी नहीं है, हरियाणा का भी है, दिल्ली का भी है। ये जो पंजाब सरकार कह रही है असीं 500 रुपया एकड़ देंगे, 500 दिल्ली देण नूं तैयार है, तो सेंटर नूं भी 1000 रुपया पर एकड़ देना चाहिए। इस मुद्दों पर मैं सारे MPs नूं इकट्ठा करके उन्होंने बेनती की है। हुण मैं अगली मीटिंग फिर करांगा। तो आई एम ट्राइंग टू क्रिएट ए कंसेंसस among all the members of parliament in Lok Sabha and Raj Sabha from Punjab, cutting across the party line। तुहानूं पता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस आया कि पंजाब दे विच बहुत ही अन्याय और जुल्म हो रहा है। ये गल पहला चली कनेडा तो 700 बच्चे अपने उत्थे डिपोटेशन का ऑर्डर हो गया 6 महीने पहले, फरवरी की गल है। असी इमीजिएटली मैं टेकअप किया, साडे वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन दे ऑटवा उत्थे टोरंटो सारे जिन्ने चैप्टर है, मैं उन्होंने कहा असी उत्थों दे बहुत वड्डे वकील दलजीत निर्माण इमीग्रेशन लॉयर उन्होंने लाया, इंडियन हाई कमिश्नर नूं लिखिया, मैं जयशंकर जी नूं मिलिया इस टॉपिक ते वो, क्योंकि ये तुहानूं पता जलंधर का एजेंट सी मिश्रा या की ना है उहदा, उन्हें 700 बच्चा इत्थों चढ़ाता फेक एडमिशन लैटर ते। फेक एडमिशन लैटर के बच्चे पहुँच गए 2017-18 उत्थे उन्होंने एडमिशन लै लियां, फिर वो पढ़ ले 3 साल ग्रैजुएट बन गए, 1 साल नौकरी कर ली। हुण वो PR लैन गए, वो किसी ने उत्थे इमीग्रेशन फ्लैग करता कि भी जेड़े चिट्ठी जेड़े एडमिशन लैटर ते तुसीं आए सी दैट वाज फेक। असीं कनेडियन मिनिस्टर नूं मैं लिखिया, मैं फोन ते गल की मिस्टर फ्रैंक जेड़े है सीम फ्रेजर नाल, मैं उन्होंने कहा भी ये यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। फेक लैटर उन्हें तो कुकर्म किया जो एजेंट सी, बच्चे शिकार हो गए, लेकिन तुहाडी एम्बैसी की कर रही सी, उन्होंने भी चैक नहीं किए लैटर। तुहाडा इमीग्रेशन डिपार्टमेंट की कर रहा सी, बच्चे आए उन्होंने भी एंट्री दे दी। वो ये वाहिगुरू की बख्शिश है कि वो 700 बच्चे की डिपोटेशन असी रुकवाई, वो हुण रुक गई है, उत्थे उन्होंने कमेटी बन गई है। तो मैनूं उम्मीद है कि वो बच्चे हुण उत्थे, क्योंकि बहुत उत्थे भी प्रोटेस्ट हो गया, असी उहदी अवेयरनैस की, असी उहदा केस फाइल कराया, 2 वकील लाए, एक मिस्टर सेन और एक दलजीत निर्माण। उस तो बाद इत्थे मिशन जिहड़ा होप मस्कट का मिडल ईस्ट विच अपनियां धीआं भैणां दी 4 महीने पहले गल शुरू हो गई कि इन्नियां इत्थों बच्चियां, और वो बच्चियां मतलब लेडीज़ ने उन्होंने वरगला के भेजता, कुछ साउथ इंडिया के एजेंट उत्थे फस गई। असी इमीजिएटली मेरे ख्याल 4 मई नूं सानू नोटिस आया, असी अमृतसर प्रैस कॉन्फ्रेंस की, 5-6 मई नूं साडी टीम
ਮਸਕਟ ਚਲੀ ਗਈ, ਹਜੇ ਵੀ ਮਸਕਟ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਠਾਰੂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਲਿਆ, ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੈਲਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਓਵਰਸਟੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਮੇਡ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ, ਦੱਸਦਿਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਪਾਂਸਰ ਜਿਹਨੇ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 58 ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਸਿਆਂਦੀ ਘਰ ਲਿਆਏ ਆ। ਇਹ ਹਜੇ ਸਾਡੀ ਕੰਪੇਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਔਰ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੀ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ SIT ਬਣਾਤੀ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ SIT ਬਣਾਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਸਮਝ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ 6 ਕਿ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ MEA ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ, ਹਰ SSP ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਹੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ SIT ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਲੈਂਡ ਲੌਕਡ ਹੈ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਡੈਵੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ੋਕੇਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਲੂਲੂ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਯੂਸਫ ਅਲੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮੀਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੈਕਟਰੀ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 250 ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟਸ ਨੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ। ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਦੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਿਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਫਰੂਟ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਟ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਿਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ, ਉਹ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ। ਹਿੰਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸ਼ੋਕ ਲੇਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਯੂਨਿਟ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣ ਵਹੀਕਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਜੋ ਹਿੰਦੂਜਾ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੋਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੈਟਰਲ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕੀਏ। JP ਮੋਰਗਨ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ CEO ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, PD ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ FCI ਨੂੰ ਲੋਨ ਮਿਲਦਾ ਉਹ 7% ਕਿੰਨੇ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ 8.5 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹ 1% ਇੰਟਰਸਟ ਕਟਵਾਇਆ ਉਹਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ JP ਮੋਰਗਨ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਫਟ ਟਰਮ ਲੋਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਨਾਟ ਟੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਟੂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕਫੈਡ ਹੈ, ਮਿਲਕਫੈਡ ਹੈ, ਐਗਰੀਫੈਡ ਹੈ, ਪਨਸਪ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਫਟ ਟਰਮ ਲੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ ਯੂਥ 'ਤੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਚੱਲਣ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਵਾਈ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਲੈਟਰ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮੂਵਮੈਂਟਸ 'ਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੀ।
ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦਾ ਇੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ GST ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਰਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰਾਵਾਂ ਆਪਣਾ SGPC ਦੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਗੱਤਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਤਕੀ ਵਿਸਾਖੀ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਨੌਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਸਿੱਖ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੇ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਤਕਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੱਤਕਾ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਨਕਲੂਡਡ ਇਨ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮ, ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਹਲਵਾਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ 41 ਕਰੋੜ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੋਤੀਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟੇਕਅਪ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੈਟਰ ਸੈਂਟਰ ਔਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਲ 'ਚ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਂਡ ਸੱਚ ਏ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਿਟੀ, ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹਲਵਾਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ MPLD ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ MPLD ਫੰਡ ਹੈ 100% ਮੈਂ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਸਕਿਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਤੇ ਫਲੱਡ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 10 ਸਕਿੱਲ ਸੈਂਟਰ, ਔਰ MPLD ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲੱਡ ਆਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕੋਈ ਔਕੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਛ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡੀ ਸਾਡੇ CO ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। 12 ਟਰੱਕ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਰੋਪੜ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਫੂਡ ਕਿਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ 3 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਮੰਗਾਏ। ਤਰਪਾਲਾਂ, ਸੇਫਟੀ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ, ਸੇਫਟੀ ਬੂਟ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ MCD ਦੇ। ਫਿਰ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜੀ, ਰੋਪੜ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਲਾਕੇ। ਫਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ਗੁਰਬੀਰ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਸੰਗਰੂਰ ਭੇਜੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਭੇਜੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 6 ਟਰੱਕ 7 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨੰਗਲ ਭੇਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਲੱਡ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ, ਇਹ ਨਾਨ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, GST ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫਿਸਕਲ ਹੈਲਥ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ, MSP ਔਰ CAP ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਵੈਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਜੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੈਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੁੱਕਣੀ ਪਈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ, CACP ਦੀ, ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਰੱਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਰੱਖੋ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਸੇਫ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਰੂਰਲ ਵਾਟਰ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਫਗਾਨ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, 3 ਫਲਾਈਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਡੇ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ 0 ਆਵਰ 'ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨੀ ਆਪਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਬੰਸ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਫॉर ਵੈਲਿਊਜ਼, ਫॉर ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਫॉर ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਥ, ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਡੇ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 50-55 ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਕੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੀ 2 ਸੀਟਾਂ,
क्योंकि अपने कश्मीरी पंडित भरा है उन्होंने लिए 2 सीटां असैंबली च रखियां, मैं क्या सिखां लिए भी रखो। तो इहो जे सारे ये डाटा है तुहानूं असीं उहदी एक मिनट उहदी कॉपी दे देंगे। सैमी कंडक्टर लिए मैं आवाज़ चुकी, राजपुरा 1000 एकड़ पिया पूडा दे कोल है, फिर उहदे सेंट्रल गवर्नमेंट की भी मदद चाहिए है। तो असी कोशिश कर रहे हैं कि राजपुरा इंडस्ट्रीयल एरिया रिवाइव होवे, उहदे नाल सारी साडी इकोनॉमी इत्थे इंडस्ट्री जिहड़ी है वो आए, क्योंकि वो अन यूटिलाइज्ड पे है। और इस तरीके दियां तकरीबन जिवें ग्राउंड वाटर डिपलीशन हो रहा पंजाब दे विच, होर जिहड़ियां भी चीज़ां मैं ये सारे क्वेश्चन उहदे च पुछे, करतारपुर साहब का भी पूछा भी बना तो दिता पर अपने पिलग्रिमेज ज़्यादा उहदी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही, उत्थे पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, $20 की रिक्वायरमेंट है, इसलिए अब जा नहीं रहे यात्रु। जो उम्मीद सी 200 करोड़ नाल बन गई बिल्डिंग, पर बिल्डिंग बनने नाल तो कुछ नहीं होना ना, आम संगत जाए। तो इस तरह के तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ सहयोग नाल मैं जो भी कई इशूज़ ने ये लिस्ट तुहानूं प्रोवाइड कर देंगे। और मैं तुहाडा सब दा धन्नवाद करदा कि भी मैं अपना 1 साल का लेखा जोखा तुहाडे झोली च पाया, और तुहाडी गाइडेंस का तुहाडे होर सहयोग की भी मैं आस करदा, खास करके जिहड़ा स्किलिंग का प्रोग्राम है। एक नाल असी स्किलिंग के नाल डी एडिक्शन और रीहैब सेंटर भी खोल रहे हैं, अमृतसर, तरनतारन, जलंधर खुल गया, हुशियारपुर हुण खुलन जा रहा है साढ़े छतवाल साहब और गुरबीर जी। तो ये साडी मेन मैम है कि भी मेरा हुनर मेरी शान, रोज़गार दईए तो नशे छड़ाइए। तो बाकी तो सारे पहलुआं तो मैं दस्सिया, एग्रीकल्चर पॉलिसी तो भी मैं काम कर रहा। मैं रिक्वेस्ट की है CM साहब नूं कि आपां नूं जल्दी एग्रीकल्चर पॉलिसी लिया के फार्मर कोऑपरेटिव बना के उत्थे फूड प्रजरवेशन की बड़ी प्रॉब्लम है, वो आपां नूं करना चाहिए, और नाल फिर एक्सपोर्ट लिंकेज हो सके। तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। पानी देने ਤੇ ਸਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਸਰ? ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰਬੀਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ट्रैवल एजेंट है वो ऑपरेट नहीं कर सकते। दिस इज़ वट, और जिन्हों ने ये कुकर्म किए सी वो कनेडा वाला तो चलो हुण इत्थे नहीं फड़िया गया, उत्थे फड़िया गया, आई थिंक ब्रजेश मिश्रा वट एवर, पर ये जिहड़ियां मस्कट वालियां कुड़ियां उन्होंने नां दस्से है, और मैनूं अनफॉर्चुनेटली दुख नाल कहना पै रहा कि वो बीबियां ही है जिहड़ियां कुड़ियां नूं अगे भेज रही हैं, वो एक्शन लै रहे। FIR रजिस्टर हो गई सारियां, 58 विचों 42 FIR गुरबीर जी संधू साहब दस रहे इशू हो गई हैं। तो मतलब असी पूरा जोर ला रहे हैं कि भाई, और फिर जिहड़ियां ये बच्चियां आईयां वो उन्होंने असी स्किलिंग भी करा रहे हैं और नौकरियां भी लवा रहे, नहीं भी लिया के छड्डता उत्थों इन्ने औखे लिआए हैं। और नाल मैं ये दसना कि असी 12 बच्चे टर्की तो कढवाए, यूथ फस गया सी। हुण नहीं वो लीबिया 17 ने ना, अच्छा टर्की चो 17 कढाए, हुण तुसीं पढ़े होने लीबिया दे विच 17 फस गए, वो माफिया दे कोल सी। फिर असी जो भी माफिया नूं कंट्रोल किया, पैसे भिजवाए, हुण वो सेफ कस्टडी च आ गए, उन्होंने काउंसलर एक्सैस देता है। तो वो भी अगले हफ्ते मेरा ख्याल वो 17 यूथ आ जाएगा, क्योंकि इन्नी प्रॉब्लम है ना कि इत्थों तो हर बंदा, मैं सारे मीडिया के थ्रू नौजवान बच्चियां नूं अपील करदा बई अनअथोराइज्ड एजेंटां के थ्रू ना जाओ, या तो प्रॉपर पढ़न जाना है, जिहड़ा अथोराइज्ड एजेंट है वेरीफिकेशन करके जाओ। और बाकी साढ़े किन्ने स्किल सेंटर हुण 10 खुल रहे हैं, 2 खुले ने, कोई ना कोई स्किल सीख के जाओ, ताकि उत्थे जाके किसी लैवल ते जाओ ना। चलो वैसे तो अपने पंजाब च रहो, कामकार करो, इत्थे कोई अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं, जे तुसीं स्किल्ड हैगे हो। तो जो हुण असी एक नवा उपराला कल ही असी साइन किया ताज होटल नाल, ताज होटल ते सन फाउंडेशन मिल के मोहाली दे विच बहुत वड्डा हॉस्पिटैलिटी स्किल सेंटर खोल रहे हैं। असी संधू साहब उहदे CEO होणगे, उत्थे 1000 बच्चे नूं ट्रेनिंग दी जाएगी फ्री। ये मैनूं राती कहन लगे भी वो 2.5 लाख रुपया कोई स्विस हॉस्पिटैलिटी वाले लै रहे, आपां 1 लाख लै लीए। मैं कहा नहीं, पैसा आपां एक नहीं लैना, 1000 बच्चे नूं ट्रेनिंग दे के 1000 बच्चे नूं नौकरी, क्योंकि चंडीगढ़ मोहाली इत्थे होटल ही होटल ने 50-60 जिन्ने इत्थे अपॉर्चुनिटी ने। ये स्किल सेंटर भी ताज होटल दे नाल, क्योंकि
ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਇਨ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ। ਉਹ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲਹਿਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। क्योंकि सर एक बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है पंजाब में। हाँ जी, हाँ जी। एक माफिया चल रहा है, ਉਹਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਆਈ ਮੇ ਬੀ ਰੋਂਗ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ SIT ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ 42 FIR ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦਬਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਈ ਐਮ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਨਾ ਸਵਿਫਟ, ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਲ SSP ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਨਾ ਆਓ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 16 ਜਿਪਸੀਆਂ, 125 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੋ ਦੇ ਆਰ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਡੌਂਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੜਾ ਦੇਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਈ ਤੇ ਇਰਾਕ ਜਾਂ ਗਰੀਸ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਔਰ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਔਰ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਲੰਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, SGPC ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪੀਟਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਕਮੋ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦੂਜੀ ਐਕਮੋ ਮਸ਼ੀਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪੀਟਲ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ SGPC ਦੇ ਅੰਡਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਖਾਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਰੋਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਖਿੱਚ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੋਚੇਗੀ ਕਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਮਿਲੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਰਾਤ, ਉਹ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਫੂਡ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ MP ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਏ ਸੀ, BJP ਵਾਲੇ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਹ ਕੋਈ ਕੋਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਡੈਟ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਨ ਨਾਟ ਇਨਵੈਸਟ ਫॉर ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਉੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੈੱਡ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦਾ ਫਸਲ ਸੁੱਟਦਾ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫੰਡ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਪੈਸਾ, ਜੇ 4800 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ, ਲੱਗਿਆ ਕਿ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਝਗੜਾ ਹੈ 3+3 ਵਰਸਿਸ 2। ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਲੋ 4% ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਤੁਰੇ। ਅਤੇ ਆਈ ਐਮ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿਸ ਸਟੇਲਮੇਟ। ਬਾਕੀ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਰ ਕਨਵਰਜਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ਲੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਫॉर ਐਂਟੀ ਕਨਵਰਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਲਿਓਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ, ਲਿਓਰ ਕਰਕੇ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਂਟੀ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ, ਮਤਲਬ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਡਿਬੇਟ ਹੋਏਗੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਬਈ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿੱਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ SGPC, ਮੈਂ SGPC ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਣਦੇ SGPC ਦੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਪ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ। ਜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕੁਛ। ਜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ। ਸਿੱਖਿਆ ਲੰਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਟ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਆਪਣੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ, ਸਾਡਾ ਗੌਰਵ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਭਿਮਾਨ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਸਿੱਖ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਚੰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, 1000 ਦੀ ਹੈ, 50,000 ਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਲਕ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੋਦੀ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫੜੀ ਫਿਰ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਆਈ ਐਮ 100% ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਅਗਰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈ ਜਾਏਗੀ।